누가복음 14장 15절에서 24절까지의 말씀입니다. 읽어드리겠습니다. 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다 하니 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였더니 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 이르되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하매 다 일치하게 사양하여 한 사람은 이르되 나는 밭을 샀음에 아무래도 나가보아야 하겠으니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또 한 사람은 이르되 나는 소 5겨리를 샀음에 시험하러 가니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또 한 사람은 이르되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라. 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하니라. 종이 이르되 주인이여 명하신 대로 하였으되 아직도 자리가 있나이다. 주인이 종에게 이르되 길과 산 울타리가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라. 내가 너에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라. 아멘. 우리 가은이 은우가 한 절씩 읽어주시겠습니다. Hearing this, a man sitting at the table with Jesus exclaimed, "What a blessing it will be to attend the banquet in the kingdom of God." Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. When the banquet was ready, he sent his servant to tell the guests, "Come, the banquet is ready." But they all alike began to make excuses. The first said, "I had just bought a field and must go see it. Please excuse me." Another said, "I just bought 5 pairs of oxen and I want to try them out. Please excuse me." So another said, "I got married, so I can't come." The servant returned and told his master what they had said. His master was furious and said, "Go quickly into the streets and alleys of the town and invite the poor, the crippled, the blind, and lame." So the servant said, "What you order has been done, but there is still room." So his master said, "Go out into the country lanes and behind the hedges and urge anyone you find to come, so that the house will be full." I tell you, not one of those who were invited would get a taste of my banquet. 아멘. 오늘은 본 말씀 한 군데 더 찾아보겠습니다. 마태복음 22장 1절에서 10절까지 말씀입니다. 마태복음 22장 1절에서 10절 말씀. Matthew chapter 22 verse 1 through 10. 마태복음 22장 1절에서 14절까지 읽을게요. 다 연결되는 말씀이니까. 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 이르되 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서 하라 하였더니 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니 임금이 노하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 네거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라 임금이 손님들을 보러 들어올새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 사원들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라. 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라. 아멘. 우리 가은 의무가 이것도 한 절씩 읽어주겠습니다. Jesus also told some other parables. He said, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. When the banquet was ready, he sent his servants to notify those who were invited, but they all refused to come. Then he sent some more servants and said, 'Tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered and everything is ready. Come to the wedding banquet.' But the guests he had invited ignored them and went on their own way, one to his farm, another to his business.
The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. The king was furious, and he sent out his army to destroy the murderers and burn their town. And he said to his servants, "The wedding banquet is ready, but those I invited do not deserve to come. Now go out to the street corners and invite everyone you see." So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding banquet was filled with guests. But when the king came in to meet the guests, he noticed a man who wasn't wearing the proper clothes for a wedding. He asked, "How did you get in here without wedding clothes, friend?" The man was speechless. Then the king said to his aides, "Bind his hands and feet and throw him into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth." For many are invited, but few are chosen. 아멘. 자, 다시 우리 그 누가복음 본 말씀을 펴놓으시고요. 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀 첫 그 누가복음 14장 15절을 보시니까 함께 먹는 사람 중에 보니까 지금 어떤 일이 벌어졌던 시간이었죠? 지난주 우리가 말씀을 나눴던 것처럼 예수님이 어디에 인바이트 됐었죠? 어디에 인바이트 됐어요? 바리새인의 한 지도자의 집에 인바이트 돼서 어떤 사람을 고쳐주었어요. 수종병 든 사람, 드랍시 병에 걸린 사람을 고쳐주었어요. 근데 그 드랍시 병에 걸렸던 사람을 고쳐주었다는 건 단순히 그 사람을 고쳐준 것이 아니라 수종병 든 것과 같은 사람들을 고쳐주기를 원하셨던 거예요. 그 사람들이 누구예요? 14장 초반에 말씀하신 것처럼 율법 교사들과 바리새인들. 수종병은 어떤 병이라고 말씀드렸죠? 어떤 몸의 액체가 한 곳에 모여서 몸이 붓는 거라고 그랬어요. 그것을 예수님 당시에 무슨 병이라고 그랬냐? 어떤 사람을 가리키는 병이었냐면 욕심을 계속 채우려고 하는 사람. 물을 마셔도 끊임없이 목마른 사람처럼 그런 욕심을 부리는 사람들에 대해서 수종병이 든 것과 같다라는 그런 속담이 있었어요. 그래서 그 수종병이 든 것과 같은 율법 교사들과 바리새인들을 향해서 예수님이 가르쳐 주길 원하셨던 거예요. 두 부류의 사람에게 가르쳐 주셨죠. 그 사람 중에서도 청함을 입은 자, 인바이트 된 사람들은 어떻게 하라고요? 예수님이 딱 봤더니 사람들이 어떻게 했어요? 율법학자들과 바리새인들이 어떻게 했어요? 높은 자리에 앉기를 원했어요. 높은 자리에 자연스럽게 가서 앉았어요. 왜? 그때 당시에 율법학자들이나 바리새인들은 유대 사람들 가운데서 굉장히 높은 자리에 있었던 사람들이기 때문에 자기들이 자연스럽게 높은 자리에 앉는 것이 너무 당연했던 사람들이었어요. 근데 예수님은 거꾸로 말씀하셨어요. 뭐라고 하셨어요? 청함을 받았을 때에 인바이트 됐을 때 어떻게 하라고요? 낮은 자리에 가서 앉으라. 왜? 낮은 자리에 가서 앉았을 때의 주인이 그를 높여줄 것이기 때문에. 그것이 단순히 세상에서 말하는 잔치에 참여하는 사람들에 대한 이야기가 아니라 하나님 앞에서 우리가 낮아지는 자로, 하나님 앞에 겸손한 자로, 험불한 자로 살아가기를 원하시는 예수님의 마음이었어요. 그리고 또 청했을 때에 잔치를 베푸는 사람의 입장에서는 어떻게 하라고요? 누구를 초청하라고요? 벗이나 친구들이나 친척들이나 부자나 이런 사람을 초청하라고요? 아니요. 그런 사람이 아니라 나에게 도로 갚아줄 수 없는 사람을 초청하여서 그들에게 베풀라고요. 왜? 그것이 너에게 복이 되고 의인들이 부활하였을 때에 네가 그것을 다 갚음을 받을 수 있기 때문에 그렇게 된다라는 말씀을 하셨어요. 이 말씀을 이해했는지 안 했는지 모르겠지만 오늘 말씀에 그 15절 말씀에 함께 먹는 사람 중에 무슨 말을 해요? 하나님 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다 라고 그렇게 말을 해요. 이 사람은 참 그래도 깨달음이 있었던 것 같아요. 어느 정도의 이해를 할 수 있었던 그런 사람이었던 것 같아요. 그래서 하나님의 나라에서 떡을 먹는 사람은 참 복되도다 라고 말을 한 것 같아요. 근데 어느 정도의 깨달음이 있었지만 완벽한 깨달음이 있지는 않았어요. 그래서 예수님이 그들에게 다시 한번 비유를 통해서 말씀해 주신 말씀이 오늘 말씀이에요. 오늘 말씀은 좀 서머라이즈 하자면 어떤 말씀이에요? 어떤 주인이 굉장히 부자였나 봐요. 그 주인이 뭘 해요? 잔치를 베풀어요.
큰 잔치래요. 작은 잔치가 아니에요. 큰 잔치예요. 온 동네 사람들, 온 마을, 주변에 있는 모든 사람들 다 초청할 만큼 큰 잔치를 베풀어요. 근데 그 잔치에 초청을 받은 사람들이 거기에 응해요, 안 해요? 그 인바이트 된 사람들이 와요, 안 와요? 안 와요. 적어도 그 사람들은 2번의 인바이트를 받은 거예요. 그죠? 처음에는 이전에 알려주었어요. 큰 잔치가 있을 거야. 그리고 그 주인이 어떻게 해요? 잔치를 완벽하게 다 준비해 놓고 다시 종들을 보내서 또 초청을 하는 거예요. 2번의 초청을 하는 거예요. 한 번도 아닌 2번씩이나 초청을 하는데 이 사람들이 이유를 대요. 어떤 이유를 대요? 한 사람은 밭을 샀대요. 밭을 샀으니까 뭐 한대요? 가서 나가봐서 뭘 하겠다는 거예요? 밭을 읽어보겠다는 거예요. 또 한 사람은 뭐예요? 소를 5개를 샀대요. 5개의 소는 몇 마리? 10마리의 소를 샀다는 거예요. 그 소를 샀으니까 한번 테스트 해봐야겠다는 거예요. 또 한 사람은 뭐예요? 장가 들었대요. 장가 들었으니까 어떻게 하겠다는 거예요? 나랑 아내랑 그렇게 행복한 시간을 보내고 있으니까 나 그 잔치에 참여할 필요 없어 라고 생각하는 거예요. 내가 이 자리에 행복하다는 거예요. 그래서 이 주인이 어떻게 돼요? 화가 막 났어요. 화가 나서 어떻게 돼요? 종들을 시켜서 어디로 먼저 보내죠? 21절에 보니까 시내의 거리와 골목으로 나가서 그때 당시에 시내의 골목과 거리에는 어떤 사람들이 있었는지 그 뒤에 나와요. 가난한 사람들, 몸이 불편한 사람들, 맹인들, 전운자들, 소위 말해서 소외된 사람들, 소위 말해서 뭐 어떻게 되갚을 수 없는 사람들, 그런 사람들이 그 자리에 있었어요. 그 사람들을 인바이트 하래요. 그 사람들을 데려왔는데 그럼에도 불구하고 어떻게 돼요? 자리가 부족하대요. 자리가 남는데요. 더 사람들을 초청할 수 있대요. 그래서 주인이 어디로 보내요? 이번에는 길과 산 울타리가로 사람들을 보내서 사람들을 강권하여서 사람들을 꼭 데리고 와서 잔치에 참여할 수 있도록 해라. 그때 자리가 꽉 채워지죠. 내 집을 채우라 해서 집이 채워지죠. 그리고 주인이 아주 엄한 말을 해요. 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라. 오늘 본문 말씀을 2군데를 읽었는데 조금 다른 것 같지만 같은 내용의 말씀이에요. 마태복음에서 아주 강한 어조로 말씀을 했다면 여기에서는 조금 더 약한 부분으로 말했대요. 좀 보완해서 서로 말을 하자면 이 잔치가 무슨 잔치라고 더 마태복음에서는 분명하게 말을 하죠? 혼인잔치인데 무슨 혼인잔치요? 왕, 임금의 아들의 혼인잔치예요. 그 나라를 다스리는 왕의 아들의 혼인잔치예요. 얼마나 크고 얼마나 중요한 잔치겠어요. 굉장히 제일 중요한 그런 잔치였을 거예요. 근데 마태복음에서는 그 초청한 사람들이 어떻게 해요? 우리가 읽었던 누가복음보다 더 좀 나쁘게 대해요. 어떻게 해요? 싫어했대요. 인바이트 된 것 자체를 싫어해요. 그래서 어떻게 해요? 그냥 콧방귀도 끼지 않고 들여다보지도 않고 자기 할 일 하러 간 거예요. 밭을 산 사람은 밭을 사러, 소를 산 사람은 소를 보러, 어떤 사람은 그 종들을 잡아서 죽이기까지 했대요. 그래서 왕이 어떻게 해요? 화가 나죠. 누가복음에서는 기록하고 있지 않지만 군대를 보내서 그 마을을 완전히 없애버려요. 그리고 나서 왕이 어떻게 해요? 종들을 보내서 길거리에 있던 선한 사람들, 악한 사람들, 모든 사람들을 다 초청해서 그 잔치를 채웠다라는 말씀이 마태복음의 말씀이에요. 말씀을 읽으면서 우리가 좀 정리를 할 필요가 있어요. 이 잔치는 예수님께서 무슨 잔치를 비유한 거예요? 하나님의 나라의 잔치예요. 하나님의 나라의 잔치란 뭘까요?
천국에 들어가고 들어가지 못하는 사람들에 대한 이야기인 거예요. 너무너무 중요한 비유인 거예요. 근데 중요한 것은 우리가 놓치지 말아야 할 것은 하나님의 나라의 잔치에 초대를 받은 사람, 초대받지 못한 사람이 있어요, 없어요? 잘 생각해 보세요. 하나님의 나라의 잔치에 초대받은 사람과 초대받지 못한 사람이 있어요. 오늘 본문 말씀에 근거해서 한번 생각해 보세요. 하나님의 나라의 잔치에 임금의 왕의 잔치, 왕의 아들의 혼인 잔치에 한 주인의 잔치에 인바이트 된 사람이 있어요, 없어요? 초대받지 못한 사람이 있어요, 없어요? 있다고요? 없어요. 말씀을 잘 보세요. 자, 한 마을이라고 생각을 해보세요. 1차로 초대된 사람이 있었어요. 그 1차로 초대된 사람은 2차로 초대를 받았어요. 물론 그들은 응하지 않았지만, 그리고 나서 종들을 보내서 어디로 보내요? 시내로 보내요. 마을로 보내요. 그래서 그 마을에 있던 사람들 다 초청하는 거예요. 그리고 더불어서 자리가 남으니까 누구까지 초청을 해요? 이제 밖으로 나가요. 산과 울타리가에 사는 사람들까지 다 초청을 해요. 그렇게 따지면 하나님의 나라의 잔치에 초청받은 사람은 모든 사람이 초청의 대상이 되는 거예요. 여러 번 말씀을 통해서 함께 나누었죠. 예수님이 이 땅 가운데 오신 것은 하나님의 나라, 하나님 아버지를 대할 수 있도록, 구원을 받을 수 있도록 하시기 원하시는 것인데, 그것이 단순히 유대 사람들이나 믿는 사람들에게 국한된 것이 아니라는 거예요. 하나님의 나라는 어떤 한 집단, 어떤 그 사람, 그런 것에 국한된 것이 아니라 모든 인류를 위해서, 모든 사람들을 위해서 베풀어진 복음이에요. 그러니까 복음이죠. 마찬가지예요. 우리가 잘못 생각하면 안 돼요. 우리가 믿는 사람으로서 먼저 하나님 나라에 선택된 사람이지만, 택함을 받은 사람이지만, 그렇다고 우리만 이렇게 즐기고 우리만 그 잔치에 참여하라고 하나님께서 우리를 부르신 게 아니에요. 하나님은 모든 사람들을 다 초청하셨어요. 하나님의 그 마음을 닮은 우리들도 어떻게 되는 거예요? 모든 사람들을 그 하나님의 나라의 잔치에 참여할 수 있도록 돕는 역할을 해야 되는 거예요. 우리만 이렇게 생각하는 건 하나님의 마음이 아니에요. 하나님은 이 땅 모든 사람들을 사랑하세요. 사랑하기를 원하세요. 그런데 중요한 것은 그 초대에 응한 사람들과 응하지 않은 사람들로 구분이 된다라는 거예요. 초대에 응하지 않은 사람들은 어떤 사람들이었어요? 말씀해 보니까 밭을 살 정도였고, 소를 5결이 살 정도였고, 장가를 들 정도였으니 어느 정도 부하게 사는 사람들이었을 거예요. 분명히 예수님께서 비유로 말씀하셨는데, 유대 사람들 가운데서도 우리가 지난주에 말씀드렸던 것처럼 율법학자들, 바리새인들, 어느 정도 위치에 있었던 사람들을 가리키는 말씀이었을 거예요. 그 정도의 위치에 있었던 사람들, 잘 살고 있는 사람들. 그런데 이 사람들이 그 초청에 응하지 않아요. 마태복음에서는 조금 아예 그냥 콧방귀도 뀌지 않고 싫어한다라는 표현까지도 그렇게 쓰고 있어요. 왜? 이 사람들의 이유가 뭐예요? 밭을 샀대요. 소를 샀대요. 장가를 들었대요. 그것이 진짜 이유가 돼요? 왕의 임금의 잔치, 왕의 아들의 혼인잔치에 초청을 받았는데 그것들이 이유가 되냐고요. 진짜 그들의 이유는 뭐였을까? 왜 그 초청에 응하지 않았을까? 그 답이 이따 마지막에 나오는데 마태복음 22장 14절에 나와요. 초청을 받은 자들은 많지만 택함을 입은 자는 적다라는 거예요. 모든 사람이 다 초청을 받았지만 그 초청을 받은 것에
응함으로 택함을 받은 자는 그리 많지 않다라는 거예요. 이것이 우리가 좀 마지막 결론 부분에 좀 살펴볼 말씀인데 이것이 진짜 하나님의 예수 그리스도의 은혜예요. 모든 사람들이 다 초청의 대상이지만 그 초청에 택함을 받은 자, 응함으로 택함을 받은 자는 많지 않다라는 거예요. 이렇게 초청에 응하지 않은 사람들이 있었던 반면에 초청을 받았을 때 응함을 받은 자들이 있어요. 그 말씀을 좀 자세히 살펴볼게요. 오늘 누가복음 14장 21절 말씀을 보세요. 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집 주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하니라. 그리고 23절 말씀 보세요. 주인이 종에게 이르되 길과 산 울타리 가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라. 여기서 마을, 고을, 동네 사람들을 다 초청을 해요. 그죠? 그리고 산과 울타리 가에 사는 사람들까지 다 초청을 해요. 이것은 넓은 의미로 예수님께서 비유를 말씀하셨기 때문에 유대 사람들뿐만이 아니라 사도행전 1장 8절 말씀처럼 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 복음이 전하지라는 이 말씀과 똑같은 거예요. 유대 땅뿐만이 아니라 어디까지? 땅 끝까지 지금 우리에게까지 다 복음이 전파되리라. 이것이 계속 전해지리라라는 말씀을 하는 거예요. 모든 사람이 다 초청의 대상자가 되었다라는 말씀을 하시는 거예요. 그런데 이 사람들의 행태를 보세요. 이 사람들을 초청을 했을 때 왕이 초청을 했어요? 아니면 그냥 종들을 시켜서 데려왔어요? 데려왔어요. 구원의 비밀이 여기 있어요. 그 사람이 초청에 내가 갈게요 막 이러고 왔을까요? 아니요. 종들이 강권적으로 데려왔어요. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 구원은요. 내가 그렇게 하겠다고 이루어지는 게 아니라는 거예요. 하나님의 나라의 잔치에 참여하는 건 내가 갈게요. 나 거기 꼭 가고 그렇게 되는 게 아니라 하나님의 종들에 의해서 데려가게 되어지는 그런 은혜를 입은 자들이 들어가는 거라는 거예요. 마태복음 22장 말씀과 연결시켜 보면 사람들을 선한 사람이든 악한 사람이든 어떤 사람이든 다 데려왔다는 거예요. 우리의 구원은 어떻게 이루어지는 거죠? 착한 행실로? 착한 일을 함으로 인해서? 그렇다면 마태복음 말씀은 틀린 말씀이죠. 선한 사람이든 악한 사람이든 다 데려왔대요. 우리의 행실로 우리가 선을 행한 사람이든 악을 행한 사람이든 구원은 누구에게? 하나님에게 달려있다라는 말씀이에요. 믿음은 하나님에게 달려있다라는 거예요. 그 믿음을 주시고 그 믿음을 통해서 구원에 이르게 하시는 분은 하나님이시라는 거예요. 그 안에 예수님께서 역할을 하시는 거죠. 거기에 더해서 마태복음 22장 말씀 한번 보세요. 22장으로 다시 돌아가 볼게요. 누가복음에는 기록되어 있지 않은 굉장히 중요한 말씀이 딱 끝에 덧붙여져 있어요. Matthew 22 verse 11 through 14이에요. 임금이 손님들을 보러 들어올세 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 사원들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라. 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라. 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라. 무슨 말인 것 같아요? 지금 그 정황상 그 잔치에 참여한 이 사람, 예복을 입지 않은 사람조차도 어떤 사람이에요? 길거리에 있었던 그런 사람이에요. 초청을 받았던 그 전의 사람이 아니에요. 그냥 데려옴을 받은 사람이었어요. 근데 이 사람이 뭐예요? 예복을 입지 않았어요. 웨딩 클로스를 입지 않았대요.
자, 길거리에 있었던 사람이에요. 누가복음에서는 그냥 시내에 가난하고 뭐 몸이 불편하고 맹인이고 저는 자들이 있었던 그 지역의 사람들을 강권적으로 데려왔어요. 게다가 산과 울타리에 있었던 사람들을 막 데리고 왔어요. 그러면 그 예복을 누가 준비했을까요? 이 사람들이 예복을 막 평소에 잘 간직하고 있다가 언제든지 그 자체 갈 거야라고 생각하고 있었던 사람들이에요? 아니에요. 그 예복을 누가 준비한 거예요? 왕이 준비한 거예요. 주인이 준비해 주는 거예요. 그 예복을 어떻게 하면 돼요? 입기만 하면 되는 거였어요. 다 준비된 거 입기만 하고 들어가면 되는 거였어요. 근데 이 사람은 입지를 않았어요. 그래서 어떻게 돼요? 쫓겨나요. 우리가 방심하지 말아야 된다는 말씀을 여기서 하고 있는 거예요. 하나님의 나라의 잔치에 초대되었어. 믿음으로 하나님이 주신 은혜로 너희들이 구원을 받았어. 그렇지만 그 예복을 입지 않으면 그 하나님의 나라의 잔치에서 킥아웃 될 수도 있다라는 그런 굉장히 엄한 말씀을 하고 계시는 거죠. 그렇다면 이 예복은 뭘까요? 이 예복. 말씀을 찾아볼게요. 에베소서 2장 8절 9절 말씀 보세요. 에베소서 2장 8절 9절 말씀. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ephesians chapter 2 verse 2 chapter 2 verse 8 and 9. 에베소서 2장 8절 9절 말씀이에요. 읽어드릴게요. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 뭐라는 거예요? 믿음은 행위에서 나는 것이 아니라 우리에게 주어진 의라는 거예요. 그 의를 입고 나가는 거. 그 의는 뭐예요? 예수 그리스도의 보혈의 피예요. 예수 그리스도의 십자가의 은혜예요. 그것을 입고 나가면 우리는 하나님의 나라 잔치에 동참하게 되어지는 사람이 된다는 말씀이에요. 똑같은 말씀이 디도서 3장 7절 말씀이었어요. 디도서 3장 7절 말씀 한번 볼게요. Titus chapter 3 verse 7. Titus chapter 3 verse 7. chapter 3 verse 7. 디도서 3장 7절 말씀. 우리로 그의 은혜를 힘입어 의롭다 하심을 얻어 영생의 소망을 따라 상속자가 되게 하려 하심이라. 뭘로요? 은혜를 힘입어 의롭다 하심. 이것을 따라 은혜는 뭐예요? 예수 그리스도의 십자가예요. 그 십자가를 힘입어 입는다는 옷을 입어 예복을 입어 그것으로 인하여서 우리가 구원에 이르고 상속자가 되어지는 그런 자리에 가게 된다라는 말씀을 하는 거예요. 말씀을 좀 정리해 볼게요. 예수님께서 비유로 말씀하셨어요. 큰 잔치를 베풀었는데 그 잔치에 1차, 2차로 초청을 받은 자들은 다 하나도 그 잔치에 참여하지 못했어요. 왜? 그들은 그들 나름대로 이유가 있지만 말도 안 되는 이유 때문에 그들의 욕심 때문에 그들이 세상에 대한 행복 때문에 세상의 어떤 것들을 추구하였기 때문에 그들은 하나님의 나라의 잔치에 참여하지 못하였어요. 근데 그 잔치에 참여하여 들어가게 되어진 사람들이 있는데 그 사람들은 어떤 사람들이었어요? 그냥 길가에 있었던 사람들이었어요. 오히려 세상 사람들은 다 가난하다고 몸이 불편하다고 맹인이라고 저는 자들이라고 소외되어지고 그렇게 잔치에 도저히 참여할 수 없었던 사람들인데 주인의 종들에 의해서 데려감을 입은 거예요. 산과 울타리에 살았던 사람들 전혀
그들과 관계없었던 사람들인데 주인이 종들을 통하여서 데려감을 받은 사람들이었어요. 마태복음은 더욱더 구체적으로 말하죠. 선한 사람들, 악한 사람들, 어떤 사람들이든 다 데려감을 입었다고요. 누구에 의해서? 왕, 하나님에 의해서, 하나님의 종들에 의해서 그렇게 구원을 입었다고요. 그런데 그 예복을 입어야 되는데, 그 예복을 입고 거기에 참여해야 되는데, 그 예복이 예수 그리스도의 의라는 거예요. 그것을 입고 참여하여 그 하나님의 나라의 잔치에 참여하기 원하시는 하나님의 마음이 담겨진 비유예요. 우리는 매일 확인해야 되는, 매일매일 우리는 하나님의 예수 그리스도의 보혈의 피, 그의 은혜로 인하여서 그 예복을 입고 살아가는 자들인가를 확인하는 거예요. 잔치에 우리는 데려감을 입은 자들이에요. 우리는 이미 하나님의 나라를 맛보고 사는 자들이에요. 더불어서 예복은 어떻게 됐어요? 왕이 하나님이 준비하셔서 이미 우리에게 주셨어요. 그것을 어떻게 하면 돼요? 입기만 하면 되는 거예요. 걸치기만 하면 되는 거예요. 그게 뭐예요? 예수 그리스도를 입는 거예요. 예수 그리스도를 못 입는다는 게 쉬운 건 아니에요. 왜? 내가 입고 있었던 것을 버려야 돼요. 1차, 2차로 초청을 받은 사람들처럼 우리는 생각하면서 사는 게 너무 당연하게 되어 있어요. 밭을 샀으니까, 소를 샀으니까, 장가 들었으니까 이 땅에 있었던 거 즐겨야지. 나 그 잔치 안 가도 이걸로 충분해 라고 생각하며 살아갈 수 있다라는 거예요. 우리들 가운데서도. 그렇지만 더 중요한 게 있다는 것을 분명히 우리가 인식해야 돼요. 더 중요한 게 아니라 비교가 되지 않는 하나님의 초청과 예수 그리스도의 은혜를 우리가 생각하면서 매일 그것을 덧입고 살아가야 되는 거예요. 하나님의 나라에 우리는 초청을 받은 자들입니다. 초청을 받았을 뿐만이 아니라 강권적으로 데려감을 이렇게 입혔던, 데려감을 받은 자들이에요. 더불어서 뭐예요? 예복을 이미 주셨어요. 그 예복을 어떻게 하면 돼요? 이제 입기만 하면 돼요. 이미 우리는 입혀진 자들이에요. 그래서 그 은혜로 살아가는 거예요. 큰 잔치에 참여하여서, 하나님의 나라의 잔치에 참여하여서 즐기고 그 안에서 하나님을 인해서 기뻐하는 것이 우리의 꿈이고 우리의 소원이며 이 땅 가운데서도 그렇게 살아갈 수 있다는 것을 알려주시는 거잖아요. 그런 은혜를 받아 누리는 저와 여러분들이 되시기를 축원합니다. 정말로 하나님은 우리에게 다 베풀어 주셨어요. 다 주셨어요. 이미 다 준비해 주셨어요. 그저 우리는 그 안에서 예복을 입고 즐기기만 하면 되는 거예요. 그런 은혜의 삶을 이 땅 가운데서도 살고 영원한 그 하나님의 나라에서도 그렇게 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 예수님의 비유를 통하여서 하나님의 나라의 잔치, 큰 잔치에 참여하여서 그 잔치를 즐기는 자들의 모습을 봅니다. 또 반면 그 초청에 응하지 않고 싫어하여 그저 이 땅 가운데에 낙을 누리며 사는 모습들도 보게 되어집니다. 하나님, 우리는 하나님의 나라의 잔치에, 큰 잔치에 참여하는 자로서 하나님이 베풀어 주신 모든 것들을 그저 받아 누리며 살아가는 그런 자들임을 알게 됩니다. 하나님, 더 깊이 알아갈 수 있도록 인도하여 주시고 하나님의 나라의 그 잔치에 참여하는 자로서, 참여된 자로서 이 땅 가운데서도 그렇게 살아가고 영원한 그 나라에서도 그렇게 살아낼 수 있는 귀한 자들 되어질 수 있도록 더 은혜를,
더 믿음을, 더 확고한 믿음을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 주님, 오늘도 우리를 초청하여 주심에 감사를 드리며 그 초청에 응할 수 있도록 우리를 데려가 주심에 감사를 드리고 그저 그렇게 하나님의 말씀대로 믿음 안에 살아갈 수 있도록 인도하심에 감사를 드리며